what is that? It has to do with the free and fair elections and electoral forms. Somebody just sent me some sort of a forward. You remember James Bond used to be saying that I am Bond, James Bond. Now somebody sent me a photo. I am Bond, electoral Bond. Anyhow. Then what happens? Then comes the judgment in Rafael, where papers were accepted and received by the Supreme Court, which were not served on the other side. Person who is making that allegation, they look into the papers in their chambers and say that's nothing. Then comes CAA, which ought to have been the subject matter of our discussion today, because this matter has lost its relevance. When the organizers thought that this is the most important subject on which we should deliberate, I thought to guess as much. But as the days went on, it has lost its significance. I'll tell you why it has lost its significance. Then comes the Ayodhya judgment. That's the only judgment ever since 1950 where the author of the judgment is not known. All of us very proudly and rightly lent our names so that you should know who is the author of the judgment. That's the only judgment where the author's name is not available. Because you know that you were guilty and your conscience did not permit you to let go. What do you do? Demolition of mosque. Perhaps they use the word structure. Is bad. And mind you, the word used is egregious violation of law. ఒక భయంకరమైన చట్ట ఉల్లంఘన. Then what should follow? They should get back their land, isn't it? So that they can rebuild their structure. However, having regard to the belief of the people, we hand over the land to the other side to build the temple. Sir, who told you as to what the people are feeling? Since when you have started collecting public opinion for writing the judgment and expounding the law? It is big. CAA followed by Shaheen Bagh. Matters were challenged, yet to be decided. Supreme Court was told, no, we have not yet made the rules. Act will come into force only after framing the rules. 2 days before the announcement by the Election Commission, you notify the rules. This is the background in which we have required to understand this sequence of events. మన హోమ్ మినిస్టర్ గారు చాలా ఫేవరెట్ వర్డ్ అది సిఏఏ సందర్భంగా
సిటిజన్స్ రిజిస్టర్ సందర్భంగా ఆయన హిందీలో ఉంటాడు. आप श्रृंखला तो देखिए, ఆయన ట్వీట్ చేశాడు, ప్రశాంత్ భూషణ్ ఆయన ట్వీట్ చేశారు. ఏమనంటే వీటిని మ్యాచ్ చేస్తుంటే చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. నేను చెప్పలేను కానీ అట్లా కనిపిస్తుంది. ఏంటంటే బాంబే టు థానే టు బోరిగిరి ఒక పెద్ద రోడ్డు, టనెల్ రోడ్డు వేయడానికి 12/5/2023 నాడు మెగా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఒక పెద్ద కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. మొత్తం ఎంత అంటే 14,600 కోట్లు ఎంతో. ఇతరులు కూడా పక్కన ఎల్ఎన్టీని పక్కన పెట్టి ఇచ్చారు, అది కూడా రాశారు పేపర్. అయితే అదేంటంటే మేలో వాళ్ళకి కాంట్రాక్ట్ వచ్చింది. 11 ఏప్రిల్ నాడు మెగా వాళ్ళని 1,000 కోట్ల 100 కోట్లు 100 కోట్లు వరుసగా కోటి చొప్పున ఈ ఏమంటాం బ్యారల్ చెక్స్ అన్నాం కదా, అవి ఉన్నాయి. సో ఆయన ఏమంటాడంటే ఇట్ లుక్స్ ఇఫ్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ఫార్మ్ ఇట్ అప్, అంటే దాన్ని గట్టిగా చేసుకోగలిగితే మాత్రం ఇట్లాంటివి అనేకం బయటపడతాయి. ఒకటి తనకి కావాల్సిన విధానం నీతి దాన్ని తయారు చేసుకోవడం అనేది. రెండవది తన మీద ఏదైనా సమస్య వస్తే దాని నుంచి బయటపడడానికి చేసుకునేది. ఏదైనా సరే పొలిటికల్గా తాను లాభపడాలి అనే దానిలో ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనే దాన్ని ఒక ఆయుధం చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి భారతదేశంలో వచ్చింది అంటే అది చాలా ఘోరమైన అంశంగానే మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. చేత నెంబర్ 1 సుప్రీంకోర్టు మొత్తం ఆ వాటన్నిటిని ట్యాలీ చేసి ఆ డేటా ఇవ్వగలిగిందా, ఆ మేరకు వెళ్ళిందా లేదా రెండో పాయింట్ అయినా మొదటి ఏంటంటే నెంబర్ 1 ముందు ఆ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనే దాన్ని మొత్తం ఆపడేసింది. ఇక మీద ఆ విధమైనటువంటి ఆ ప్రాసెస్ అనేది ఇక ఉండదు. అంటే మిగతా ప్రాసెస్ చేస్తారని వేరే విషయం, కానీ ఇది లీగల్గా చేయగలిగేటువంటి ఒక ప్రాసెస్ అనేది లీగల్గా చేయొచ్చని చెప్తున్నాను. సుప్రీంకోర్టు కొట్టేయడం చాలా మంచి పని చేసింది. రెండవది డెమోక్రటిక్ రైట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్న ఈ సెమినార్ ఏదైతే ఉందో అది రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక. మన రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించుకుంటే మన డెమోక్రటిక్ రైట్స్ మిగులుతాయి, కరెక్ట్. అయితే పీపుల్ అంటే మన ఓటర్ల యొక్క డెమోక్రటిక్ రైట్ ఏంటి? నేను ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటానో వాడు నన్ను చక్కగా పరిపాలించాలి, ఆ విధానాలు నాకు తరఫునే ఉండాలి తప్ప నేను ఎవరినైతే ఎన్నుకుంటానో వాడిని ఇంకొకటి కొనుక్కొని వాడి విధానాలు కొనుక్కునేటువంటి విధానం తీసుకొస్తానంటే మాత్రం ఇట్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ డెమోక్రసీ, నాట్ ఎనీ సోషల్ డెమోక్రసీ. సో అందుకని ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం రాజ్యాంగ పరిరక్షణకి అంకితంగా ఉండేటువంటి సెమినార్లు నిర్వహించేటువంటి వ్యక్తులుగా మనం కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఇటువంటి ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వీటిని, దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ని, దీని యొక్క ప్రభావాన్ని మొత్తం అందరికీ ఏ విధంగా మనం తీసుకెళ్ళగలమో దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. దానిలో భాగస్వామ్యం కావాలి. ఎందుకంటే అందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళమే, అందరూ కూడా ఈ విధమైనటువంటి గూగుల్లో కానీ లేకపోతే ఇంకో వెబ్సైట్స్ అన్ని చూసి చేసిన వాళ్ళమే. కాబట్టి మొత్తం వీటిని ఒక స్టడీ చేయడం ద్వారా ఎవరెవరు చేయగలరో వాడి ఇతరులు కూడా వాటిని పంపించడం ద్వారా క్యాంపెయిన్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూస్ కోట్ల గొంతుల బయట ఏమవ్వనుందో, శాంతి పావురాయి ఎప్పుడెగరనుందో. కోట్ల గొంతుల బయట ఏమవ్వనుందో, శాంతి పావురాయి ఎప్పుడెగరనుందో. జాతి గౌరవమంతా దూరి గలిచింది, నల్లగా నోట్ల నలిగిపోయిందని. ఆ చుక్కల్లో చంద్రయ్య చూసినా గుండె జల్లు మనే కథ చెప్పేరా, గుండె జల్లు మనే కథ చెప్పేనా. హిట్లరోని కంటే హీనంగా వీళ్ళంతా పర్వతాల పీక నొక్క చూస్తుండ్రని. జర్మనీ యూదులను హడము చేసినట్టు మైనారిటీలను వేటాడనుండ్రని. చర్చిలో నాశివ అడ్డంగా నరికి మసీదు మీనారు కుప్పగా కూల్చేసి. చర్చిలో నాశివ అడ్డంగా నరికి మసీదు మీనారు కుప్పగా కూల్చేసి. నంచులను పట్టుకొని డాన్సు చేసేటి గండమైన రోజు దాపురించిందని. చుక్కలు చుక్కల్లో చంద్రయ్య చూసినా గుండె జల్లు మనే కథ చెప్పేరా, గుండె జల్లు మనే కథ చెప్పేనా. సర్వమతాలన్నీ కలిసి బతికిన తీరు గతములోకి మరల తిరిగి చూడమంది. మతము కన్నా మనకు దేశ హితము మిన్న, ఐక్యమత్యము కంటే సంపదే లేదంటూ ఒకరినొకరు చూసి రెచ్చిపోకండి.
మత పిచ్చి ఊబిలో ఊడిపోకండి, సహజీవనం ఇంట కలిసి బతకమంది, భరత మాత కరుడు పండించుకోమంది, చుక్కల్లో గహ చుక్కల్లో. టాపిక్ అని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకి ఎలక్షన్ ద్వారా మన దేశం మొత్తం మారుమవుతుంది. ఈ ఎలక్షన్ దండోరా ముందు ఈ యొక్క ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ యొక్క జడ్జిమెంట్ ఏ విధంగా మన ప్రజల్ని చైతన్యం చేస్తుంది, ఈ చైతన్యం వల్ల మనం ఏమన్నా మార్పులు ఆశించడానికి మనం ఏ ప్రయత్నము చేయగలుగుతాము. ఎందుకంటే జడ్జిమెంట్ వచ్చిందని చెప్పి మనం ఉత్సాహం చేసుకొని పండగలు చేసుకున్నంత మాత్రాన ఇది ఆగిపోదు. సో ఇప్పటి నుంచి మనం ఇది ఒక చిన్న, ఇందాక అన్నట్టుగా ఒక చిన్న ఒక డ్రాప్ ఇది ఓషన్. ఇంకా ఎన్ని జరుగుతున్నాయి, వాటిని ఎండగట్టగలిగిన ప్రయత్నము ప్రతి ఒక్క చదువుకున్న వ్యక్తి, ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు చేయాలన్నది నా యొక్క ఉద్దేశం. అంత వరకు మనం ఈ చిన్న కాలంలో పోగలుగుతామా లేదా అనేది ఒక పెద్ద సందిగ్ధ అవస్థల్లోనే ఈ మీటింగ్ పెట్టుకోగలిగాం. ఎందుకంటే మనం రోజు నుంచి ప్రచారం చూస్తున్నాం. మొన్నటిదాకా 370 అన్నాం, ఇప్పుడు 400 అంటున్నాం. ఈ 370, 400కి ఒక్కొక్క అర్థాలు వస్తూ ఉంటాయి. దాని తర్వాత ఏం జరగబోతుంది అనేది చాలా భయంకరమైన ఆలోచన. ఇందాక జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతుంటే కూడా మనం ఏం చేయలేకపోతున్నామా, వాట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ డూ, వాట్ ఈస్ దట్ వీ కెన్ ఎన్లైటన్ ది పబ్లిక్. చదువుకున్న పబ్లిక్కి, చదువు రాని పబ్లిక్ కూడా మనం ఏ రకంగా ఎన్లైటన్ తెచ్చి ముందుకు సాగగలుగుతాము. మనం ఈ నెల తర్వాత రాజ్యాంగం పొందుపరుచుకున్న తర్వాత ఇవాళ పరిస్థితి ఇట్స్ ఇన్ ఏ బిగ్ క్రాస్ రోడ్, వేర్ డు వి స్టాండ్ అన్న దానికి మనకు మార్గం చూపగలిగిన వారు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసింది కోరుతున్నాను. To begin with, my unconditional apology to all of you and each one of you for having kept you waiting for my coming here. You know, ours is a world-class city built over సార్ ఆ విషయం గురించి కొంచెం ఒక 5-7 minutes మీరు టైం ఇస్తే ఐ కమ్ టు దట్ పాయింట్ వై ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మొదలు చెప్పమంటారా? మొదలు చెప్పమంటే మొదలు దానికి ఒక కారణం ఉంది, ఆ ధోరణి కదా చెప్తా. Ours is a world-class city built over a period of a decade. Therefore, these delays are inevitable. That's what we were told and what we are being told. These are all common things, don't worry about it. We have made it to a world-class city. You keep on counting the flyovers, fountains, road widening, gardens, parks, whatever you want. The result is you can't reach your destination within time, whatever may be your effort. Mr. President and Mr. Venugopal and Mr. Pasar, ladies and gentlemen, with any amount of trepidation, I have accepted this onerous responsibility of interacting with you. I have not come here to address you, because each one of you who are sitting in this audience, I know, are very well-informed citizens. But before making an analysis of the judgment,
which of course we will make very briefly, with some constraints. Let us introspect. Why we have landed in this situation. Immediately, it all started after 2000, somewhere end of 2000. అది మాకు కూడా తెలుసు అంతర్రామమయం అన్నమాట. మీ పాట మొన్న మీ పాట ఎందుకు సార్, మాకు తెలుసా సంగతి, దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాను. ఆమె ఆడియో వినపడుతుంది. Because I went to my dentist in the morning. I don't know whether I'm properly addressing it. These are all age-related issues. I have already tendered my apology in 50 years of my public life, because I count the profession and the period which I have spent as a judge, post-retirement, as part of public life. That was my understanding of law, and that's how I have conducted myself as a lawyer. Vidyasagar knows about it. Sending the matters to particular judges, ignoring this, even the senior judges. The whole nation was shocked. Then comes the real story. One of those who participated in the press conference become the Chief Justice of India. He follows the same procedure more rigorously and vigorously and ruthlessly. But the question is, why? Why it happened? An unsubstantiated, unverifiable allegation was made against him, accusing him of sexually assaulting a clerk in his own office. No, I said unsubstantiated, unverifiable allegations, because this much I can tell you. He was my number 6 when I was the Chief Justice at the Guwahati High Court. I'm not holding any blame for him. I'm not trying to defend the damage which he caused to the judiciary and to the society at large. But I am with particular reference to that, how it would have happened if the state becomes dishonest. కంపెనీస్ యాక్ట్ కూడా సవరించారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ సవరించారు, ఈ బిల్లు తెచ్చినప్పుడు కంపెనీస్ యాక్ట్ సవరించారు. కంపెనీస్ యాక్ట్ సవరించినప్పుడు ప్రతి కంపెనీ కూడా తమకు వచ్చే లాభాల్లో ఫలానా పర్సెంటేజ్ 7.5 అనుకోండి, ఆ పర్సెంటేజ్ దాటి ఇవ్వడానికి వీలు లేదు డొనేషన్స్ అనే దాన్ని కూడా సవరించడం ద్వారా ఎవరికైతే ఎక్కువ క్లౌడ్ ఉంటుందో, ఎక్కువ డబ్బుల యొక్క శక్తి ఉంటుందో వాడు రాజకీయ విధానాలను కూడా శాసించగలిగే పరిస్థితి వస్తున్నది సుప్రీంకోర్టు కూడా ఒక దగ్గర ఉల్లేఖించడం జరిగింది. రాజకీయాలు అంటేనే మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఏమని, ఒక ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేయడం. కానీ నా ఉద్దేశంలో రాజకీయం అంటే మనం ఎన్నుకునే ఒక ప్రభుత్వం ప్రజల్ని పరిపాలించే తీరులో ఉండే విధానాలు ఏదైతే ఉంటాయో, అంటే ప్రజల పట్ల ఉండే విధానాలు ఏమైనా ఉంటాయో వాటిని రాజకీయాలు అన్నారు. కానీ ఆ రాజకీయాలు అందరి పట్ల ఒకలా లేవు. ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి భారతదేశంలో పరిస్థితి. ఉదాహరణకి ఎట్లుందంటే, కాస్త పైసలు ఉద్యోగం చేసి తెచ్చుకునేవాడు కొద్దిగా బియ్యం కొంటాడు, కొంచెం పప్పులు కొంటాడు, పాలు కొంటుంటాడు. ఇంకా కొద్దిగా ఉన్నవాడు పబ్లిక్ స్కూల్ పంపించుకోవడం, ప్రైవేట్ స్కూల్ పంపించిన డబ్బులు ఉంటే అది చేస్తాడు, అది కొనుక్కుంటుంది. అట్లానే వైద్యం చేతికి వైద్యం కొనుక్కుంటాడు. కానీ మనం ఇక్కడ ఏం కొనుక్కోవడం చూస్తున్నామంటే ప్రభుత్వం తయారు చేసే విధానాన్ని కొనుక్కోవడం చూస్తున్నాం. ఇందులో
ప్రభుత్వ విధానాన్ని కొనుక్కునేటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఈ బాండ్స్ రూపంలో మనం చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అనేది వస్తుంది. అందుకని ఇవన్నీ ఏం చూసినా సరే సుప్రీంకోర్టు ఫైనల్గా తన యొక్క మొత్తం ఆలోచన అనేది ఒక దగ్గర ఇది చెల్లదు అని చెప్పారు. ఈ చెల్లదు అని చెప్పినప్పుడు ఇది చెల్లదు అని చెప్పినప్పుడు గతంలో ఆర్బీఐ లాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ బిల్లు వస్తుందని కూడా నేను ఒకసారి ఆర్బీఐ తాలూకా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏం చెప్పిందని కూడా చూశాను. చూస్తే ఆర్బీఐ ఏమందంటే ఇది మాకు ఈ బిల్లు కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుందని చెప్పింది. ఎవరికి? ప్రభుత్వానికి. ఎవరి ద్వారా? నీతి ఆయోగ్ ద్వారా. నీతి ఆయోగ్ కాల్ఫర్ చేసింది ఆర్బీఐ అభిప్రాయం. కాల్ఫర్ చేస్తే 2017 చేస్తే ఆర్బీఐ ఏం చెప్పింది 3 విషయాలు. ఒకటి, మనందరం కూడా బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంటే మనందరం నో యువర్ కస్టమర్ కేవైసీ నామ్స్ అని మనం చేస్తాం, అవునా లేదా? ఈ కేవైసీ నామ్స్ అనేవి ఇందులో లేవు, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తంలో లేవు. రెండోది, ఇది ఈ బాండ్ అనేది ఏదో ఎలక్ట్రల్ బాండ్ ఉందో ఇది బ్యాలెన్స్ చెక్ లాంటిది. దాని మీద నేనేదో ఫలానా దగ్గర వేసుకుంటే ఎవరి చేతిలో ఉంటే బాండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్, ఇట్స్ సెమీ కరెన్సీ అన్నారు వాళ్ళు. ఆర్బీఐ వాళ్ళు తమ చెప్పిన దానిలో ఇట్స్ సెమీ కరెన్సీ మోడ్. దాన్ని ఈ విధంగా వదలడం అనేది మా యొక్క పూర్తి విచక్షణ బయటకు పోతుంది కాబట్టి మేము దీన్ని ఒప్పుకోమన్నాం. ఇది బ్యారర్ మోడ్లో వస్తుంది, సెమీ కరెన్సీ మోడ్లో వస్తుంది అంటే మేము ఒప్పుకుంటుంది. తర్వాత ట్రైల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. అంటే ఒక పైసలు పంపినప్పుడు అది ఏ దౌలో పోయినా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎక్కడ పోయిందో దీన్ని ట్రైల్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఆ ట్రైల్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ మాకు తెలియదు. అందుకని ఇది మేము ఆర్బీఐ అనేవాళ్ళు మొత్తం భారతదేశంలో ఉండే ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక కన్ను వేసి ఉండాల్సిన వాళ్ళకి మాకేం తెలియకుండా జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని మాత్రం ఇటు పరిస్థితుల్లో మేము ఒప్పుకోలేదని చెప్పారు. కానీ ఆయన ఆ రోజు ఉన్నటువంటి నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ గారు ఏమన్నారంటే ఆర్బీఐ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదు అని దాన్ని పక్కన పడేయడం రాసేసాడు. అది పేపర్లో వచ్చింది, నేను చూడలేదు ఆయన ఏం రాశాడు. కానీ పేపర్లో హిందూ వాళ్ళు రాసినటువంటి ప్రజలలో రాసినటువంటి ఆర్టికల్ ఇదంతా. సో ఆ రోజు ఆర్బీఐ వద్దన్నా చట్టం చేశారు, ప్రతిపక్షాలు వద్దన్నా చట్టం చేశారు. అందువల్ల దీని ఇంపాక్ట్ అనేది, దీని యొక్క ప్రభావం అనేది భారతదేశంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున రాజకీయాలు పడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఎట్లానైనా సరే ఆపాలని చెప్పి కోర్టులో కేసు చేశారు. దానిలో అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రైట్స్ అనేటువంటి ఒకళ్ళు, అట్లనే సిపిఐఎం పార్టీ ఒకళ్ళు. సిపిఎం పార్టీగా వాళ్ళు ఎందుకు వేశారంటే మొత్తం మీరు ఆ లిస్ట్ చూసి ఒక పేపర్లో ప్రతి ఒక్కరి అన్ని పేపర్లో వచ్చింది. హిందూలో వచ్చింది, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో వచ్చింది, ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చింది, తెలుగు పేపర్లో వచ్చింది, అన్నింటిలో వచ్చినాయి. ఇట్లా కొంతమంది వెబ్సైట్ కూడా క్రియేట్ చేసి దాంట్లో పోయి మీరు ఎవరెవరు ఎక్కడ ఇచ్చిన కూడా తెలుస్తారు అందులో ఉంది. దానిలో ఒక పేపర్ ఏం రాశారంటే న్యూస్ పేపర్, ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నోట్ దట్ ఓన్లీ పార్టీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్ లిస్ట్. అంటే చాలా ఆశ్చర్యం, ఒక మంచి విషయంగా మేము చూసాము. ఏంటంటే ఇందులో లేని పార్టీలు ఎవరైనా ఈ పైసలు తీసుకొని పార్టీలు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఓన్లీ లెఫ్ట్ పార్టీస్ మాత్రమే వాడు తీసుకోలేదని కూడా పడతారు. సో ఒక లెఫ్ట్ పార్టీ నాయకుడుగా ఆ సిపిఎం పార్టీ నాయకులు కూడా వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు వాడు కొన్ని విషయాలని దీనిలో వాళ్ళు చెప్పారు. ఏమని? అయ్యా ఇవన్నీ కూడా అన్యాయం, ఎవరైతే ఓట్లు వేస్తారో మనకి వాళ్ళు మనం ఎవరో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, మనం ఎట్లాంటి కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన పైసలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, పైసలు వచ్చిన వాడికి మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామన్న విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అంచేత ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరు అనేక దేశాల గురించి చెప్తారు కదా, అమెరికా చెప్తారు, ఇంగ్లాండ్ చెప్తారు, ఫ్రాన్స్ చెప్తారు, ఇటువంటి దేశాలు చెప్తారు. కాబట్టి ఈ దేశాల గురించి కూడా ఆ సిపిఎం పార్టీ రాసినటువంటి ఫైల్ చేసిన అఫిడవిట్లో ఇవన్నీ కూడా ఒక పాయింట్ ఏమంటారంటే, ఈవెన్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఎక్కడైతే యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలవై ఉన్నాయో అక్కడ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్కి కార్పొరేషన్స్ కానీ నేషనల్ బ్యాంక్స్ కానీ వీళ్ళెవరూ కూడా ఆ విధంగా కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వరాదు అనేటువంటిది వాళ్ళ చట్టంలో పెట్టుకున్నారు. అట్లనే ఫ్రాన్స్ అండ్ కెనడాలో కూడా ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు డొనేట్, నాట్ ది కార్పొరేట్స్. అట్లనే ఇంగ్లాండ్లో ఇవన్నీ కూడా ఈ పిటిషన్లో ఆ రోజు ఫైల్ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే, మీరు చేస్తున్న తప్పు. ఎందుకు తప్పు అంటే, మీరు ఇంత హెవీ అమౌంట్ తీసుకున్న తర్వాత క్విట్ ప్రో అనేది ఉండకుండా ఉండదు. అంటే నేను ఇది చేస్తా, నాకు ఇది చెయ్యి అనేటువంటిది ఇందులో లేకుండా ఉండదు. కాబట్టి దీనికి దారి తీస్తుంది. ఇది సరైనటువంటి పాలిటిక్స్ కాదు, ఇది డబ్బులతో నడిచే పాలిటిక్స్ కాబట్టి దీన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పి చాలా పెద్ద ఒక పిటిషన్ అనేది వేశారు. ఫైనల్గా వాటన్నిటి మీద వేసిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు 15 ఫిబ్రవరి నాడు ఇచ్చిన తర్వాత 6 మార్చి నాటికల్లా మీకు తెలియజేయండి అని చెప్తే లేట్ చేస్తే మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చేయమని చెప్పిన తర్వాత మొత్తం చూస్తే మనకి ఏమొచ్చిందంటే 2018లో మొదలైంది. ఆనాటి నుంచి
జనవరి 2024 వరకు తీసుకుంటే, నేను ఆ ముందు టైం కూడా చెప్తాను. ముందు